आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद एक सुस्थ पृथ्वी गठन करने सहित प्रत्येक व्यक्ति को उत्तम मानर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने उपरे प्रधानमंत्री को गुरुत्वारोप। विदेश गस्त करने विभिन्न राजनैतिक दलर प्रतिनिधि मंडली को ऑपरेशन सिंदूर संपर्क में अवगत कराइले वैदेशिक सचिव। नेदरलैंड्सर प्रधानमंत्री वैदेशिक मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री को आज हेगठारे साक्षात करी विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में आलोचना कले वैदेशिक व्यापार मंत्री। 2026 वर्ष लगी भी पद्म पुरस्कार निमंते मनोनयन पत्र आह्वान कले स्वराष्ट्र मंत्रालय। एवं आईपीएल क्रिकेटर आज मैच रे चेन्नई सुपर किंग्स विपक्ष में टॉस जीति बोलिंग करने को निष्पत्ति नेला राजस्थान रॉयल्स। एक सुस्थ पृथ्वी गठन करने सहित प्रत्येक व्यक्ति को उत्तम मानर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने उपरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुत्वारोप करिसेंति। स्विट्जरलैंडर जेनेवा स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन 78तम साधारण परिषद अधिवेशन को आज भर्चुआल माध्यम उद्बोधन कर से कहते। श्री मोदी कहते एक सुस्थ विश्व गठन समावेशी सहयोग एवं समन्वित दृष्टिकोण संपन्न पदक्षेप उपरे निर्भर करे। भारतर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में समावेशी तत्व उपरे गुरुत्व दे सरकार अनेक गुड़िए संस्कारमूलक पदक्षेप ग्रहण करिसेंति। देशव्यापी हजार हजार स्वास्थ्य सेवा केन्द्र प्रतिष्ठा करा सहित विश्वर सर्वबृहत स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत मध्य कार्यकारी करा जायछि। एही योजना माध्यम 58 कोटी ऊर्ध्व व्यक्ति मागणारे उन्नत मानर चिकित्सा सुविधा पाई पारुछन्ति। सेभଳି विभिन्न स्वास्थ्य सेवा केन्द्र माध्यम कर्कट मधुमेह उच्च रक्तचाप भली रोगगुड़िकर चिन्हट और चिकित्सा करा जाई पारुछि बोली से कहिसन्ति। विश्व स्वास्थ्य संगठन आज आरंभ हो आसंता 27 तारिख पर्यंत चलिबाकु थिबा एही अधिवेशन में उद्बोधन दे प्रधानमंत्री उन्नत मानर औषध प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र माध्यम खूब कम मूल्य देशवासी को जोगाई दिया उपरे आलोकपात करिसेंति। सेभଳି स्वास्थ्य क्षेत्र में वैषयिक ज्ञानकौशल भूमिका उपरे गुरुत्वारोप कर श्री मोदी कहते द्वारा गर्भवती महिला और शिशुंकर टीकाकरण समेत एक अभिनव डिजिटल स्वास्थ्य सेवार सुफल जनसाधारण निकट में उपलब्ध करा जाई परिछि। टेलीमेडिसिन माध्यम वर्तमान जुगरे कौन व्यक्ति निकट में डाक्तर अपहंच हो रही ना। भारत में कार्यकारी करा जाइथिबा एही सेवा माध्यम 34 कोटी ऊर्ध्व डाक्तरी परामर्श करा जाई सारिछि बोली से कहिसन्ति। एही अधिवेशनर चलित वर्षर विषय वस्तु स्वास्थ्य लगी गोटे विषय उपर आलोकपात करी श्री मोदी कहिसन्ति विश्व स्वास्थ्य दिगरे भारतर दृष्टिकोण सहित एही विषय वस्तुर अनेक सामंजस्य रहिछि। भविष्य में जेकोसी महामारी को वैश्विक सहयोग माध्यम संपूर्ण प्रतिहत करने दिगरे प्रधानमंत्री श्री मोदी एही अवसर में भारतर प्रतिबद्धता दोहराइबा सहित अन्य सदस्य राष्ट्रंकर सहयोग लोड़िछन्ति। विदेश गस्त करने विभिन्न राजनैतिक दलर प्रतिनिधि मंडली को वैदेशिक सचिव विक्रम मिश्री आज ऑपरेशन सिंदूर संपर्क में सूचना देते। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद कार्यकलाप विरुद्ध में भारतर दृढ़ आभिमुख्य उपस्थापन करने लगी विभिन्न देश को 7टी बहुदलीय प्रतिनिधि मंडली पठाइबा सरकार पूर्व घोषणा करथिले। आसंता कालिठारु जून 5 तारिख पर्यंत विभिन्न दलर 59 जन सांसदों को नहीं गठित एही प्रतिनिधि दलगुड़िक मिलित जातिसंघर सुरक्षा परिषदर सदस्य राष्ट्रों समेत विभिन्न गुरुत्वपूर्ण भागीदारी देश को गस्त करिवार कार्यसूची रही। एही प्रतिनिधि दल युक्तराष्ट्र अमेरिका सऊदी अरब बाहरेन कुवेत अल्जेरिया ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी इटाली डेनमार्क गुआना ब्राजिल कोलंबिया दक्षिण कोरिया जापान और सिंगापुर समेत मोट 32 देश गस्त करेंगे। यही सबू प्रतिनिधि मंडल नेतृत्व नेबे कांग्रेस वरिष्ठ सांसद शशि थरूर बीजेपी रविशंकर प्रसाद जेडीयू संजय कुमार झा बीजेपी बैजयंत पंडा डीएमके कानिमोजी करुणानिधि एनसीपी एसपी सुप्रिया सुले और शिवसेनार श्रीकांत सिंदे। 10 दिनिया गस्त अवसर में देशर सांसद मानकर प्रतिनिधि मंडली सन्त्रासवाद प्रति भारतर शून्य सहनशीलता नीति वार्ता को आंतर्जातिक संप्रदाय निकट में उपस्थापन करेंगे। जेकोसी सन्त्रासवाद कार्यकलाप सहित यहां प्रोत्साहन देउथिबा संगठन और व्यक्तिविशेष विरुद्ध में भारतर संग्राम संपर्क में विश्व को यही अवसर में अवगत कराजिबो। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 22 तारिख दिन राजस्थान बीकानेर
26,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରେଳପଥ, ସଡ଼କପଥ, ଶକ୍ତି, ଜଳ, ନୂତନ ଓ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 18ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 86ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 103ଟି ପୁନର୍ବିକଶିତ ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 1300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସହିତ ପୁନଃ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁରୁ ସାଦୁଲପୁର ରେଳ ଲାଇନ୍ ଲାଗି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହିତ ସୁରତଗଡ଼ ଫାଲୋଡି, ଫୁଲେରା ଦିଗାନା, ଉଦୟପୁର ହିମ୍ମତନଗର, ଫାଲୋଡି ଜୈସାଲମେର ଏବଂ ସାମଦାରୀ ବାର୍ମର ରେଳ ଲାଇନ୍ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ସେହିଭଳି ସଡ଼କ ପଥର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି 4,850 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ 7ଟି ସଡ଼କ ପଥ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଏହି ରାଜପଥ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏହାଦ୍ୱାରା ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଫଳରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିକାନେର ଓ ନାୱାଠାରେ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଡିପୋଟ ଦର୍ପଣ, ଅନ୍ନ ମିତ୍ର ଓ ଅନ୍ନ ସହାୟତା ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ନବସୃଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦେଶରେ କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ସେବାର ମାନ, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୁଶାସନ ନୀତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ସୁଫଳ ଯେଭଳି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଜି ହେଗ୍ଠାରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକ୍ ସ୍କୁପଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସନ୍ତାସବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସମର୍ଥନ ଲାଗି ଶ୍ରୀ ସ୍କୁପଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଏକ ନୂତନ ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇଯିବା ଦିଗରେ ଡିକ୍ ସ୍କୁପଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କାସ୍ପାର ଭେଲ୍ଡକାମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସହଯୋଗର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥନୀତି, ବିଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ଜଳ, କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜନସମ୍ପର୍କ ଭଳି ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୁବେନ୍ ବ୍ରେକେଲମାନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗକୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଦିନିଆ ତ୍ରିଦେଶୀୟ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଡେନମାର୍କ ଓ ଜର୍ମାନ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। 2026 ବର୍ଷ ଲାଗି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଅନଲାଇନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ପୋର୍ଟାଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫର୍ମାଟ ଅନୁଯାୟୀ ମନୋନୟନ ପତ୍ର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା, ଔଷଧ, ସମାଜସେବା, ବିଜ୍ଞାନ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଓ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭଳି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥାଏ। 1954 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ପୃଥିବୀ ଗଠନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉତ୍ତମମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ।
विदेश गस्त करने को विभिन्न राजनीतिक दलर प्रतिनिधि मंडली को ऑपरेशन सिंदूर संपर्क में अवगत कराइले वैदेशिक सचिव एवं 2026 वर्ष लगी पद्म पुरस्कार निमंते मनोनयन पत्र आह्वान कले स्वराष्ट्र मंत्रालय। संवाद शेष होला।